Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Apadamauli Pariyantam Gurunam Akrutim Smaret Tena Vignaha Pranashyanti Siddhyanti Cha Manoratah. Om Bhadram Karne Vishnu Yama Deva Bhadram Pashe Makshabirya Kshetra Shri Rangai Sushtuvagam Sastanovihe Veshema Deva Itai Yadayo Swasti na Indra Ruddhashavaha Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti na Saksho Arishtanemihi Swasti na Bruhaspati Dadato Om Shanti 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 Om Agne Naya Supata Raye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yodhyasmah Juhrana Meno Bhuyishtamte Nama Bhuktim Idema Om Shanti 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 Om Brahman Rashtre Rajanyaha Shuro Ishavyadi Maharato Jayatam Dogbir Denur Moda Nadvan Ashus Saptihi Purandiryo Jishno Rateshtaha Sabe Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Parjanyo Na Varshatu Palayoshadayaha Panchantam Yoga Kshemo Na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayat Om Apyayattu Mamangani Vak Pranashchakyuhu Shrotru Matho Balamindrani Cha Sarvani Sarvam Brahmoshanijadam Maham Brahma Nirakuryam Ma Brahma Nirakarot Anirakarastu Anika Anirakaranam me astu Tadatma Nirateya Upanishatu Dharmaha Te Mai Santu Om Shanti 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 Hede Vankarapare Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tatsato. Hari Om sir, namaste. Sri Gurubhyo Namaha. See, in our Vedic texts and Vedic tradition, we have so many divisions. As we have seen in Aruna Prashna, Taittiriya Aranyaka, elsewhere, you have mantra portion, kalpa portion, nyasa portion. Nyasa khandaha, kalpa khandaha, and mantra khandaha. So, the nyasa portion will have inclusion of all things that are relevant for superimposition of ourselves upon the God and God into us. So in the Mahanyasa, figure 1, where nothing is left uninvoked or unidentified with Paramatma, so you and Paramatma become one only, because Na Rudro Rudramarchayet, which means that everybody has the opportunity to become Rudra, to become divine. So divinity is most important, so that we would have higher prosperity and fulfillment of life. Therefore, we have come to the Nyasa section of that. And among, I told that there are so many Nyasas also, small, big, biggest. So Ekanyasa, Trayanyasa, and so on. And ultimately Mahanyasa. And in the Mahanyasa, we have been asked that are given mantras to identify Paramatma in respective parts of the body, inside and outside. Because the sound body, sound mind, and sound happenings. Anuvaga, sound andre, it is a complete with good rhyme and rhythm. For everything, there is rhyme and rhythm. In the world, the nature is always
following the rhyme. Rivers flow, mountains stand, etc. All these things are abiding the Rutam, abiding the Satyam, abiding the natural laws. And therefore, in the Mahanyasa procedure which we are going on, we have come up to the Atmaraksha Kartavya. Whatever, however we are, we have to protect ourselves, shield ourselves. That's why whenever people go to the war or fighting ground, they will always cover their chest, cover their hands, etc. So which means that's kavacham. Say kavacham is the extra armor which you use stronger to protect yourself from expending or expediency of any danger, noticed or unnoticed. So you have seen that is well-known thing. But when you sit for the puja, Paramatma is high voltage electricity, power. So when you are meddling him, you have to also rise up to that level, make some proper protection. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮರಕ್ಷ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕ್ಕೆ we have noticed that the guhya portion of our body, then the nabhi, the abdominal area, then the heart area, chest area, then the throat or kantha, neck area, then mukha, the entire face, because in the face only we have got all, most of the important indriyas, the sensory organs. So adannu protection ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we make a prayer and outmukha, and then ultimately go to the top or the crest, cirrus, the brain, the head, because head is important for all things. Then you talk about the how many names the Brahma has been called or has been named to. So you say one, it's all numerical way of imagining the Mahima or personality of the great gods. Therefore, and you keep on repeating some number of times the name of Paramatma, then that with that name only Paramatma will be known for. Eka chame, Tisras chame, Pancha chame. So when you are uttering the numerals, it is means that. Similarly, in Mahanyasa itself, we are going to see a section where 1 to merge into 2 into 3, 3 into 4, like that. And ultimately they say, Devaha Deveshu Srayadhvam, Manushyaha Manusyeshu Srayadhvam, etc. So that's how we are trying to have that kind of generality in us, so that the whole world will be you and you will be the whole world. The world is not away from you, nor the world outside is not away from you. Adrinda man is universe and universe is man. But we have to feel that sense. We have to imbibe that sense in us. Then only we are elevated beings. We are only spiritual masters. Illa nanu nan gombe endu kutidre, you will not progress at all. You will not be liked much. So that upakara system is most important. And those people who have got mind to upakara, normally they will be having the mahima, some kind of possessions of order and of note will be there with all people, because Chitram vai prajaha, Shatapada Brahmana gives you aho prajaha, aho, there are people. Praja, ja is janma, pra is a special janma with some specialities. Every person is having some speciality. Every man is style, man is fashion, man is individual, man is everything. ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಆನಂದವಾಗಿ, ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಯಸ್ಯ ಮನಃ ನ ಸಿದ್ಧಂ ತಸ್ಯ ನ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ. ಅದರಿಂದ
Ella training, work, everything we are doing only to culture the mind, control the mind, discipline the mind. Ultimately, what this control or discipline or any attention given to our mind, ultimately what it should be, Shivam. So, Shiva Sankalpaha. Andrenu, now, we have noted that Sankalpa is a resolution, is a decision unbreakable. We should not break it. ಯಾವುದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದನಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. And actually the sankalpa aspect has been given to us in Sukla Yajurveda Samhita. In the Samhita itself, we have got the concept of sankalpam. Sankalpa ilde idre yavadu agodilla. So sankalpa shuddhi is important. Sankalpa making also is important. And working to fulfill the sankalpa is important. And therefore, we have got only 6 sankalpas. Tanme Manasiva Sankalpamastu in the 34th chapter of Shukla Yajurveda Samhita, and correspondingly also, that's why it's called Sankalpopanishad. So Manju ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ಇದರ ಹೆಸರೇನೆಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But in Samhita always will be brief. Normally, Samhita mantras are brief and crisp. While when you try to explain them, it will be a large. And it becomes a large and explanatory more because minds are there, intelligence is there, and Vidvamsatvam is there, etc. All that makes various. Now let us go to the text actually. We have read the first 3 things, but again we read it. So Bhairappanavare ottira enedam bhutam bhuvanam bhavishyatu parigruhitam amrutena sarvam yena yajnaha येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमामृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माणि प्रचरन्ति धीरा यतो वाचा मनसा चारुयन्ति यत्समिन्तं मनः सञ्चरन्ति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु. Continue ಮಾಡಿ. Yeah, third one, ಹೇಳಿ. येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यच्छमन्तं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु. So let's understand what is this. So this is one unit because it concerns with our atmosphere, surroundings and environment, and also where from all this environment and things have come forth, and who is responsible for that? Who is responsible? And so we make a prayer and also give a wish to that great Paramatma for all this. For example, Bhutam Bhuvanam Yena Bhavishyatu, 1. So secondly, not only Bhavishyatu, what is that Amrutena Sarvam Gruhitam, second concept. And Yena Yagnaha Trayate. And who is all that? Saptahota. Saptahota is Agni, Rudra, Shiva. Therefore, Paramatma, me manasi, in my mind, Shiva Sankalpam Astu. Whatever sankalpam or desire or planning or project or proposals which I have advanced, all that must ultimately be launched, giving us peace. You know, what is that created? Bhavishyatu. What is that Bhavishyatu? Bhutam Bhavanam. Bhutam is Pranigalu. So that's why in Saura Suktam, you ask Surya Bhagavan that Jaramasiya, O Paramatma, all bhutas which come into existence, they should ultimately have their
life living and reach old age. To reach old age is a great chance and luck. You have more opportunities, more avenues, more panoramas to enjoy when you are blessed with a long life. Chatamanam bhavato dirghayurasto dirghayutvam cha mena mitram cha me bhayam cha me sugam cha me. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು. ಆ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭೂತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, your father, you have not seen him born, but you know your father. You are born, your children are born, your grandchildren, you see. So pasyati putram, pasyati pautram, pasyati prapautram anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚ. And ಭುವನಂ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಗಳು. How many lokas are there? There are ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಹ, ಸಪ್ತ ಲೋಕಾಹ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್. So horizons ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, there are so many. And everywhere we have got that kind of stretch. So Bhuloka, Bhuvarloka, Suvarloka, Janarloka, Tapoloka, etc. Satyaloka, ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕಾನಹಂ ಮಧ್ಯೆ. ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ವಲೋಕಾನಹಂ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಲೋಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೂಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. So all your prayers are being originated and extended and hope to reach Paramatma. That's why Bhuvanam, that is Bhutam and Bhuvanam and Bhavishyatu. It happened. Nobody can stop the creation. Nobody can stop the maintenance of the creation. Nobody can stop the creation as such. So Srushti, Sthiti and Laya, all these things will constantly keep going. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು. I don't know. So there, the second by second, the baby is born, the statistics was displayed in the board. I don't know who designed, but sometime when you used to go and catch the bus, probably in 60s and 70s, ಮಂಜು ಅವರು ಇದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ಬೇಬೀಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ನೌ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತರಹ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್ ನೌ. ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಎನಿವೇ, because there are a number of hospitals where deliveries are being done. So bhavishyatu, and ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ? ಅಮೃತೇನ, ಸರ್ವಂ ಅಮೃತೇನ ಪರಿಗೃಹೀತಂ. You understand? So you can't leave the baby as it is. All born beings have got to be taken care and given a sustenance and see that they grow. That's why, what is that they do? Amrutena, with amrutatvam, with sweet liquid. So for example, amruta andre milk. Mother's milk is the amruta for the baby. So the moment the baby is born out from the baby looks for food. And when food is given, the baby cries done. Like that, amrutena, that is, all people are satisfied. Because that's why we are all called as amrutasya putraha. We are all the progeny or children of the amrutam. So we have got a number of Upanishads. So amrutasya putraha amrutameva gachantu. That's why we say that amruta, ma amrutat muchiya. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮೃತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡು. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಟೈ ಲೂಸನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬಂಧಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಂಸಾರ. ಬಂಧಗಳು ವಿಮುಕ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಮೃತತ್ವ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಅಮೃತೇನ ಸರ್ವಂ. ಈ ಅಮೃತದಿಂದ ಹಿಡಿದಿರುವ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ತ್ರಾಯತೆ ಏನ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ, ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ತಪಸ್ಸು.
ಈ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಪಾಕಯಜ್ಞ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯಜ್ಞಾಸ್, ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಪಾಕಯಜ್ಞ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಕ ಮಾಡೋದು ಪಾಕಶಾಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಕಶಾಲಾ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ, ಆಹುತಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಡಿವೈನ್ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಶಿವಮಾನಸ ಪೂಜಾ, ದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, whom we should remember constantly whole month, because he is great Guru, Jagat Guru, he called himself. Jagadeva yasya Guru Praya, Guruhu Jagat Guruhu. ಅಂದ್ರೇನು? ಸುನಿಚೈವ ಸುಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಪಂಡಿತ. He was taught to be a pandita when he could not become completely purna. Anyway, so ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟಾಚಾರ ವಿನಾಶಾಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಮಹೇಶ್ವರ. ಈ ಮಹೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ವಿಕೆಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಂ, ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಕೆಲಸ. ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಈ ಕೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ತ್ರಾಯತೆ. ಏನು ಬಂದ್ರು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಜಪ ಮಾಡಪ್ಪ, ಹೋಮ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಜ್ಞ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತತಃ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ timetable has been prescribed to or given out to us, then the people are being admitted. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞ, ಪಾಕಯಜ್ಞ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ತ್ರಾಯತೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಆನರ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆನರ್ ಅನ್ನೋದು, ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಜ್. ಯಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ವರ್ಷಿಪ್. ವೆನ್ ಡು ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ಪೀಪಲ್? Only when you see in people or in gods something correspondingly beneficial for you. Indra is a hero. He will protect. Agni, he is a purifier. Saraswati, goddess of learning. Varuna, the guardian of the waters, is the king of waters. So either we have got the portfolios being given in the divine administration to various gods. ಅದರಿಂದ ಆ ಗಾಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಜ್ಞಸ್ತ್ರಾಯತೆ. ಅಂಡ್ ಸಪ್ತಹೋತಾತ್ಮನ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಮುಖಾ ವೈ ದೇವಾಃ. ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋರು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, he will reach the heights even up to the Nakaloka. Nakaloka is one of the highest regions where you are able to reach up the heights. So who can lift you to such great heights? Only Agni. Agnina Sambhavati. What is Agni? Saptahota. Agni is the energizer, is the enthusiaster, if at all you are allowed to say. Adrinda nanu so Saptahotatma me Shiva me sankalpam Shivaha astu. Look at the prose order. Shivaha astu anta 36 ಸಲ ನಾವು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Which means that it is a repeated request. It is a repeated request to all gods that you have got to do like that.
So sapta hota tanme manasya. I hope you understood that. Any doubt, you can ask afterwards. Secondly, second one tells you, yena karmani pracharanti dhiraha yato vacha manasa charuyanti yat sammitam anusancharanti praninaha tanme manaha shiva sankalpamastu. So manaha sankalpam ಶಿವಃ ಅಸ್ತು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ ಕಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಧೀರಾಹ. If we are remember those people who are dhiraha, who is dhira? Vikara hetau sati na vikriyante manamsi yeshamsi manamsi tayeva dhiraha. ಮಂಜು ಅವರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡೈವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧೀರಾಸ್. ವಿಕಾರ ಹೇತೌ ಸತಿ, ಇವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂಜು ಅವರೇ, ಒಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಕ್ರೋಚನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನೋಡಲ್ಲ. ಆ ಕಾಕ್ರೋಚು ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನೋಡಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು, ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಧೀರರು ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ಡೈವರ್ಟೆಡ್. ಅಂತ ಪ್ರಜಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಸಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಚರಂತಿ. ಸೊ ದೇ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ತ ಏನು, ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕುರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನು? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ, ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಧರ್ಮಂ ಕುರು ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಇದು ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 22nd ಇಂದ 12 days ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗಂಗಾ ಪುಷ್ಕರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 5 centers. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಪ್ ಇನ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪುಷ್ಕರ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈಟೀಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕರ್ಮಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಅಂತಾರೆ. ಯಾತ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿನೋದ ಯಾತ್ರಾ, ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾದಲ್ಲ? ಧೀರಾಹ. ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಚಾರುಯಂತಿ. ಚಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೇಫ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಅದೇ ಯೋಗ LIC ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಾರಪ್ಪ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ. LICಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು? ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ. ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಚಾರುಯಂತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೆ? ಮನೋಮೇ ವಾಚಿ ವಾಂಗ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಮನೋ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆವಿರಾವಿ. ಆವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್.
So trayate, the trayat sabda comes in that. So vacha through speech, manasa through mind, they will be pleasant. Dhira yavaglu kuda, they will always be the pleasant mind, the mood management. No depression, no excitement, no anxiety, nothing. Yesterday, I hope you, Monday, there was a beautiful talk on psychiatry presented by a seasoned doctor, senior doctor from Atlanta, and she has given you beautiful thoughts explaining important aspects, misgivings about the subject. So the record agide, Sesha will put in YouTube also, but recording I wish all of you should read, because all speech regarding the brain and mind, that is the only support for us. ನಾವು ಧೀರರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಬುದ್ಧಿ. ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಧೀರಾಹ ವಾಚ, ಹೂ ಇಸ್ ಧೀರ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಾಚ ಮನಸ ಚಾರುಯಂತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಚರಂತಿ ತೇ ಧೀರಾಹ. So those are the people who are dhiras, who are able to have the congruence of the mind and also the speech at the same time. Spread, pracharanti means publish, spread. ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ. So you get the mind and body, mind and speech. What you speak is your mind. What is your mind, you speak. What is not in your mind, you will not speak. Whatever you speak, it is in mind. Therefore, the mind is responsible. The huduga answer book kottubittu hortogtane. He is not there when valuation is being done. Then what the valuers are doing? They are valuing the mind of the boy. And they are assigning the marks to the mind, which mind he has kept on the answer sheets. ಅದರಿಂದ ಆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ABCD ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಮನಸ ವಾಚ ಚಾರಯಂತಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಯತ್ ಸಂಮಿತಂ ಅನುಸಂಚರಂತಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಣ ಅಂಡ್ ಚಾರುಯಂತಿ and yet sammitam anusancharanti, practice. Sammitam means approved. Whatever your mind and speech and intelligence approves, that only you perform. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that must be agreeable to you. Unless you are agreeable, things don't take place. Is it not? ಸಂಮಿತಮಂ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಗಂಡ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪುರೋಹಿತರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಂಮಿತಂ ಅಂತ, ಸಮಾಧೀಯತಾಂ. ಸೊ ಆ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪುರೋಹಿತರು, attention please, attention please, and attention please. One attention for the bride side party, one attention for bridegroom's party, any objections come up, and another attention for the boy and girl and all the audience who are sitting there. Audience in the attendees in the ಯಾರನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓ ಹುಡುಗಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹುಡುಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಮದುವೆ ಬೇಡ, ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ, ಈ ತರಹ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ they should come out. So sammitam andre complete agreement, no criticism to that. ಅದರಿಂದಾನೆ ಋಗ್ವೇದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? 190 ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿ 10th ಮಂಡಲ we have the ಐಕಮತ್ಯ ಸೂಕ್ತ. ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ ಸಂಭೋಮನಾಂ ಸಿಚಾನತಾಂ ಸಮಾನಂ ವಹ ಆಕೂತಿ ಅಸ್ತು ಅಂತ 4 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ
ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 10,028 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ, ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಸಂಮಿತಂ ಅನುಸಂಚರಂತೆ. ಅನುಸಂಚರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ನಮಾಮಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರ ಆರ್ ಮಧ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ಅಸ್ಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ. ಸೊ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವ ಯಾರು ಗುರುಗಳು, ಅಸ್ಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ, ಅಪ್ ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್, ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬೂನ್, ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಮಿತಂ ಅನುಸಂಚರಂತಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿನಃ, ಯಾರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶಂಕರರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶಂಕರ ಆ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತೆ ವಾಸಿನಂ ಅನುಶಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಶಾಸನ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾರಾಯಣ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ ಗುರುಡೇ. ವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ಆಗಲಿ, ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಆಗಲಿ, ರಾಮಾನುಜ ಜಯಂತಿ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಆಗಲಿ. So whatever jayantis of the gurus are there, we have to do it. I hope you understand that part. And now we go to the third one. No, I mean doubts in ilvan ankontini. You have understood that. So you have to note down all these important keywords and all defining the dhiratvam of the persons. Third mantra which our Omkarappa recited is ye na karmanyapasō manīṣiṇah yagne srunvanti vitatheshu dhīrāः yadapurvam yakshamantah prajanam tanme manah ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ನೋಡಿ, look at the teaching done here, and you are being introduced the concepts regarding the greatness of the human mind and the human mind, to what extent a human being can grow. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದಿ ಬಾಯ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆರ್ ಎ ಪುರೋಹಿತ್ ಆರ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್. ಏನಾಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, temperament, everything will be accordingly bestowed. That's why Krishna in Bhagavad Gita has pointed out to us, he says, Janma karma cha vidhi. Always take note of the kind of birth and the kind of work or specialization that the birth is being granted or blessed. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ. That is how the determinations are determined things are there. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೀಷಿಣಃ, look at the words ಮನೀಷಿಣಃ, ಧೀರಾಹ. So again we have got to introduce the word as manishin. Manishi ಅಂದ್ರೆ wisdom, ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಂ, ವಿಚಕ್ಷಣತಾ ಜ್ಞಾನಂ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೈನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಬರೀ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟಲ್ಲ. You have to use your time appropriately so that you will be a star. We remember only those people who are great,
who leave the footprints of their in the sands of time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೀವ್ ದಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಪಾದಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕ್ವಿತ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆನರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕರ್ಮ ಅಪಸಹ ಮೀನ್ಸ್ ಮನೀಷಿಣಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಪಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಪಸಹ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯಜ್ಞೆ ಶೃಣ್ವಂತಿ, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಯಜ್ಞಾಸ್. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. See, how are you getting knowledge? Only through sacrifices. If you attend a sacrifice, you get lot of knowledge, lot of magical influences and vibrations. One small example, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇದಲ್ಲಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್. ಈ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಭೀಮನಮಾವಾಸ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಮಾವಾಸ್ಯ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಭೀಮನಮಾವಾಸ್ಯ. ಆ ಭೀಮನಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ತಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಗಂಡರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇ ಬೀಟ್ ದೇರ್ ತಾಯಿ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪತಿವೇದನಂ ಉರ್ವಾರಕಮೆ ಬಂಧನಾತ್ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪತಿವೇದನಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪತಿವೇದನಂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪತಿ. So pati is the husband. Boys don't go through. Boys are educated. Women are not educated normally. That's what, why they are not educated, there's a big question and debate. So shastrena panditaha purushaha sunsargadeva panditaha striyaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಓದಿದ್ರೇನೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೋಲಿಯ ಬೇಡಪ್ಪ ಹೋಗೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಹುಡುಗರ ತರಹ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೈಮನ್ನು. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಪಂಡಿತಾ ಪುರುಷಾ ಅಂಡ್ ನಿಸರ್ಗಾದೇಯ, ಬೈ ನೇಚರ್, ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬರ್ತ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಹೀರೋಸ್. ವೀರಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಂತಾರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಈ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಯಜ್ಞ, ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಸೋ ಮನೀಷ ಯಜ್ಞೆ ಶೃಣ್ವಂತಿ. And not only that, vidatheshu, yajna is a literary council. It is an academic council. It is a sabha. And where all scholars will come, they share their knowledge. In other words, vitatha is a ಜ್ಞಾನ ಸಭಾ. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಸೆಮಿನಾರ್ಸು, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನು, ಕಲ್ಚರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್. ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ 1 hour ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, 10 hours ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್, ಅಂಡ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ತರಹ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೇವ್ರ ದಯ. ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಚ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಯುಧಥೇಶು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ವ ನಾವು. We have done good work. What you do when you are young, that will only be your Saraswati until your end time.
यौवन सरस्वती कौमारे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಓದೋದೆಲ್ಲ ವಿತಿನ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ. ಆ ಓದಿನ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾಂತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿತಥೇಷು ಧೀರಾಹ ಮನೀಷಿಣಃ ಧೀರಾಹ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ರಿಚರ್ ಇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ perform yagnas, only when they attend yagnas, only when they attend the seminars and also ಜ್ಞಾನ ಸಭಾಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸಿ ಯದಪೂರ್ವಂ ಯಕ್ಷಮಂತಹ Prajanam. And what is that indicated in our Veda? That means what kind of good, bad, and different existed. If you remember, if you read Ramayana, you don't only see Ramayana as a mark of good. There is a lot of Rakshasas are there, Yakshas are there, Devas are there, Munis are there, and Ravanasura, chief of all Himsa. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಹಿಂಸಾ ಚಿತ್ರಬಾಧ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವಿಷ್ಣುವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು 4 ways. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ. He said, I am going to divide myself into 4 parts and be born as sons to Dasaratha and his wives. So Rama, Kausalya, like that Vishnu divided himself. Therefore, anybody, so that's why Ramanuja anta helತೀವಿ ನಾವು. Ramanuja ಅಂದ್ರೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆದಿಶೇಷ. ಸೊ ಆದಿಶೇಷನು ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಬಂದು ನಿರ್ಯಾಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನಿಗೊಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೊಂಥರ. ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಅವತಾರಾಸ್ of Vishnu is an interesting thing, but nobody will bother about it. All people are interested in getting to know the work done by these great 4 people. ಯಾರು ಏನೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಷಮಂತಹ. ಕ್ಷಮಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್. ಸಿ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಡೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಂದ and ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಎಂಟೈರ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಕ್ವಿತ್ ಟು ಅಸ್ ದ ಟ್ರೆಷರ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಂತ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಅಂತ ನಾಲೆಡ್ಜು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಂಜು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಮುತ ಚೇತೋ, ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಮುತ ಚೇತೋ, ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಮುತ ಚೇತೋ, ಧೃತಿಶ್ಚ ಯಜ್ಯೋತಿ, ಧೃತಿಶ್ಚ ಯಜ್ಯೋತಿ, ಧೃತಿಶ್ಚ ಯಜ್ಯೋತಿ, ಅಂತರಮೃತಂ ಪ್ರಜಾಸು, ಅಂತರಮೃತಂ ಪ್ರಜಾಸು, ಅಂತರಮೃತಂ ಪ್ರಜಾಸು, ಯಸ್ಮಾನಋತೆ, 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 ನ ಕಿಂಚ ಕಿಂಚನ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ, ಕಿಂಚ ನ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ, ನ ಕಿಂಚನ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ, ನ ಕಿಂಚನ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ, ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು, ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು, ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸುಷಾರಥಿರಸ್ವಾನಿ ವಯಂ, ತುಷಾರದಿಷ್ಪಾನಿ ವಯಂ, ತುಷಾರದಿಷ್ಪಾನಿ ವಯಂ, ಮನುಷ್ಯಾನ್ ಮೇ
ಮನುಷ್ಯಾನ್ಮೇ ಮನುಷ್ಯಾನ್ಮೇ ನಿಯುತೆ ಅದು ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯುತೆ ಭಿ what is your ನಿಯುತೆ text? ಪಶುಭಿರ್ವಾಜಿನಿವಾನ್ ನಿಯುತೆ ಪಶುಭಿರ್ವಾಜಿನಿವಾನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ವೃತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಯದಚರಂ ಯವಿಷ್ಠಂ ಹೃತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಯದಚರಂ ಯದಿಷ್ಟಂ ತನ್ಮೇ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಓದಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ ಅಗೇನ್. ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ ಆ ಎರಡು ಜೋರಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸುಷಾರತಿರಶ್ವಾನಿ ವಯಂ ಮನುಷ್ಯಾನ್ ಮೇ ನಿಯುತೆ ಪಶುಭಿರ್ವಾಜಿನ ಇವ ವೃತ್ವತಿಸ್ಥಂ ಯದಚರಂ ಯವಿಸ್ಥಂ ತನ್ಮೇ ಮನ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಯಸ್ಮಿನ್ ರುಚಃ ಸಾಮ ಯಜೋಗುಂಸಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ರತನಾಭಾವಿ ವಾರಾಹ ಯಸ್ಮಿಕ್ ಚಿತ್ತಗುಂ ಸರ್ವಮೋತಂ ಪ್ರಜಾನಾತ್ ತನ್ಮೇ ಮನ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಅವೇ, ಬಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಸೆನ್ಸ್, ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ and the experience and the benefit which you have got to get from Mahanyasam is being summarily presented in Shiva Sankalpa system. ಈ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಮ್ಮರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಗೈಡೆನ್ಸು ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ಮು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜೋಹಾರ್ ಹೇಳಬೇಕು ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪೋಪನಿಷತ್ ಆಫ್ ಯಜುರ್ವೇದ. Then he has put that, because why at all you are doing the Mahanyasa? Because Shiva is the only important Gnanamurti who is able to instill, inspire knowledge, experience, practice and moksham in us. Therefore, Shiva is said to be the Gnanamurti. And from him only all shastras have come forth. Therefore, Shiva Sankalpa no double meaning. ಶಿವನಿಂದಲೇ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಗ್ರಾಮೇರಿಯನ್ಸು ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವರ್ತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೂತ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೃತ್ತಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜೋ ನನಾದ ಡಕ್ಕಾಂ ನವ ಪಂಚವಾರಂ ಉದೃತ್ಯ ಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನ್ ಏತದ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಶಿವಸೂತ್ರಜಾಲಂ. ಅಂದ್ರೆ ನಟರಾಜ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಶಿವ ಡಾನ್ಸ್ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಿಮಾಲಯಾಸು, ತುಂಬಾ ಚಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ why Shiva chose Tandava andre to get rid of the cold influence upon him. Therefore, every evening Shiva Tandava will be there, and Tayi Lalita Parameswari will be witnessing. That's why Pralaya Sakshini anta Shivan Atya ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಕೂಚ್కొని she will be keeping on observing. And so Lasya Priya Layakari Lambhadi Vandita is her speciality. And Yuru Nataraja Murti. Adukoskara, see, at the end of the day, he just Dhakkam Navapanchavaram, he just made sound 9 plus 5, 14. 14 sutras have come forth from the sounds, because all knowledge comes because of sound only. Bhadram Karne Bhisrunuyama Devaha. ಈ ಭದ್ರಂ ಅನ್ನೋದು, ಭದ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಕರ್ಣಗಳು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಜ್ಞೆ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಜ್ಞೆ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಶೌಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು.
ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಶೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಎ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸೇಸ್, ಓ ಹಾರ್ಡ್ ಶೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಉತ ಚೇತೋ ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಉತ ಚೇತಃ ಧೃತಿ ಯಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಜಾಸು ಅಮೃತಂ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಮೃತ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೃತಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಚಪಾತಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಜಿಲೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೃತ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಡಿಶ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಸೋ ಎಲೇಟೆಡ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಾಸು ಅಮೃತಂ, ಅಂತಹ ಪ್ರಜಾಸು ಅಮೃತಂ. ಒಳಗಡೆ ಅಮೃತ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಚೇತಃ ಧೃತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಮೃತಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ. Amrita is also a jyoti, a light, a lamp. And again, yasmat rute kinchana karma kriyate. ನಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಋತ. ಋತಮ್ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯಂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ laws, divine laws, to which everybody is abiding. So ಋತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚಾಸೀದ್ಧಾತ್ ತಪಸೋಧ್ಯಜಾಯತ ತಥೋ ರಾತ್ರಿರಜಾಯತ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಋತಂ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು. ಋತ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಋತ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲಾ, ಸತ್ಯಂ ಇಸ್ ಎ ಮಾರ್ಟಲ್ ಲಾ ಪ್ಲಸ್. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಋತಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಭೀಷ ಅನ್ನೋದು ಋತಂ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಋತಂ. ವೈ? ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್. ಸೊ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು. ಏನಂತ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿ ಆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಮಂಜು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟಲ್ ಯು ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಆ ಶೇರಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಜಾಯಿ ಓದೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಓದ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವ್ರ PhD ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಾಲರ್. I went and complimented, oh, you are going through so many books. Prabhakar, we are all research clerks. We have no human beings to whom we can share. Whereas you are all professors, you meet students. So whatever little or more you are learning, you are able to share to the others. ಅಂತ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೃತಂ ಪ್ರಜಾಸು, ಅಂತಹ ಅಮೃತಂ ಪ್ರಜಾಸು ಜ್ಯೋತಿ. ಕಿಂ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿ? ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಚೇತಃ ಜ್ಯೋತಿ, ಧೃತಿ ಜ್ಯೋತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಮನೋಜ್ಯೋತಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವರೇ ಎಸಿ ಮನೋಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗ ಈ ಆತ್ಮರಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಮನೋಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಮನೋಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮನೋಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಋತ, ದೆನ್ ಚೇತಃ ಅಂಡ್ ಧೃತಿ. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಮನೋಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿರಹಮಸ್ಮಿ ಯೋಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮಿ ಅಹಮೇವ ತ್ವಾಂ ತಾಂ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳು, ಋಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಾಣಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಧರ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಸೊ ಪುರುಷಾಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮಃ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And we'll continue with this mantra. I hope you are able to understand how great is Shiva Sankalpam and how much contentful, how much guidance to us. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರಹ ಮಾಡಪ್ಪ ಆ ತರಹ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗುರ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಸೊ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಗುರು ಅಂಡ್ ವೇದಗಳ ಗುರು. ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾ ಸುಖಿ ಸದಾ ಶಿವ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವೇದಮೇವ ಅಭ್ಯಸೇತ್ ಅಂತ. ವೇದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸಹನಾ ಭವತು. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ.